I have accepted Islam. This is part 2. آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ میں اسلام کے بارے میں اور مسلمس کے بارے میں پہلے کیا سوچتا تھا. اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ ضرور ہنسنے والے ہو. اسلام اور مسلمس کا نام ہمیشہ بچپن سے میڈیا اور موویز کے تھرو ٹیررسٹ سے جوڑا جاتا تھا. دماغ میں ایک سب کانشیس مائنڈ میں یہ چیز چل رہی تھی, بچپن سے چل رہی ہے, اور صرف میرے نہیں, ہر ایک ہندوستانی کے نان مسلم کے مائنڈ میں یہ چیز چلتی رہتی ہے. جب تک آپ ایک مسلم کو جانتے نہیں ہو, جب تک آپ کا کوئی مسلمان دوست نہیں ہے, جب تک آپ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہو, تب تک وہ ایک جو نان مسلم ہے وہ یہی سوچتا ہے اور اس کے مائنڈ میں یہی چیزیں چلتی ہیں, بیکاز ہمیں بچپن سے دکھایا یہی گیا ہے. بٹ جب ہم قرآن پڑھیں گے, اگر قرآن میں لکھا ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی بے گناہ کی جان لی, اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا, اور کسی نے اگر کسی انسان کی جان بچائی تو پوری انسانیت کو بچایا. اسلام کبھی بھی کسی کو مارنے کے لیے نہیں بولتا ہے. اور جو لوگ ٹیررسٹ والا کام کرتے ہیں, اگر ایسی ہی بات ہوتی تو آپ سوچو, پاکستان میں مسجدوں کو اڑایا گیا ہے بم سے, پاکستان میں اسکول کے بچوں کو اڑایا گیا ہے, تو وہ تو مسلمان ہی ہے نا ایک دوسرے, مطلب دو بم مارنے والا بھی مسلمان ہے, بم کھانے والا بھی مسلمان ہے. اگر مسلمان ٹیررسٹ ہوتا, وہ اپنی مسجد کو کیوں اڑاتا, تو وہ اپنے اسکول کے بچوں کو کیوں اڑاتا. ٹیررسٹ کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے, تو ٹیررسٹ کو اسلام سے اور مسلمانوں سے جوڑنا بند کریے, ٹھیک ہے جی. دوسری چیز, مسلمان چاند کی عبادت کرتے ہیں, یہ میرے گمان میں تھا, یہ میں سوچتا تھا بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں موویز میں, لوگ چاند کے سامنے سے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگ رہے ہیں, تو میں نے بولا شاید چاند ان کے بھگوان ہوں گے, ہے نا, یہ چاند کی پوجا کرتے ہیں, اور مسلمان چاند سے مانگتے ہیں, بھائی ان کے خدا ہیں وہ. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی لگتا تھا, کیونکہ محمد یہ نام بہت بار سننے میں آتا تھا, تو مجھے لگتا تھا وہ بھی ان کے خدا ہیں شاید. پھر اس کے بعد ایک اور چیز تھی کہ لوگ درگاہ پہ جاتے تھے, جو کہ میں خود بھی جاتا تھا. درگاہ پہ جا کے جو قبر والا انسان ہوتا ہے اس سے مانگتے تھے, جن کو اولیاء اللہ بولا جاتا ہے, رائٹ. تو لوگ ان سے دعا کرتے ہیں, ان سے مانگتے ہیں, وہاں پہ دھاگا باندھتے ہیں, وہاں پہ منتیں مانگتے ہیں. تو مجھے لگتا تھا وہ ان کے خدا ہے, وہ ان کے رب ہے, وہی ان کے اللہ ہے, نعوذ باللہ. مطلب یہ مجھے ایسا لگتا تھا, بٹ دس از ناٹ رائٹ, یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اسلام میں دیر از اونلی ون گاڈ, صرف ایک خدا ہے اور کوئی خدا نہیں ہے, اور اس خدا کا نہ ہی کوئی روپ ہے, نہ ہی کوئی رنگ ہے, نہ ہی کوئی پینٹنگ ہے. پہلی بات تو وہ خدا ہے جو پوری دنیا کو چلاتا ہے. وہ انسانوں جیسا نہیں ہو سکتا کہ وہ انسانوں جیسا دکھتا ہو, اس کے داڑھی مونچھ ہو, اس کے بال ہو, اس کے کان ہو, آنکھیں ہو, ناک ہو, وہ ٹائم کا پابند ہو, کھانے کا محتاج ہو, واش روم جانے کا محتاج ہو, نعوذ باللہ. مطلب ایسا نہیں ہے. خدا ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. جو خدا انسان کو بنایا وہ خدا انسانوں جیسا تھوڑی دکھے گا. سیدھی سی بات ہے, یہ تھوڑا کامن سینس کی بات ہے جو ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ خدا کا تصور جو اللہ ہے, جو رب ہے, جو گاڈ ہے, جو ہر جگہ پہ ہے, جو آپ کو ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے, آپ کی اچھائی اور برائی دونوں کو نوٹ کر رہا ہے. جب آپ قبر میں جاؤ گے تو آپ کا حساب ہوگا, تو وہ خدا سب سے بڑا ہے, اللہ. یہ چیز پتہ چلی بعد میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا فاؤنڈر آف اسلام. 1400 سال پہلے اسلام آیا ہے, 1400 سال پہلے کا ریلیجن ہے, اور اس کو پوری دنیا ایکسیپٹ کرے جا رہی ہے, ایسا مائنڈ میں آتا تھا پہلے, رائٹ, کہ یار 1400 سال پہلے کا ریلیجن ہے, پھر بھی مطلب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کو اپنا خدا مانتے ہیں. مطلب ایسی چیزیں, کنفیوژنس تھی, ٹھیک ہے, ایک نان مسلم کے مائنڈ میں ہوتی ہے نا, کیونکہ وہ تھوڑی جانتا ہے اسلام کے بارے میں. تو یہ چیزیں بالکل غلط ہے. پہلی بات تو یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز دا لاسٹ میسنجر آف اسلام, ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام, ایڈم جس کو بولتے ہیں انگلش میں, اور عربک میں اور اردو میں بولتے ہیں آدم علیہ السلام. ہی واز دا فرسٹ میسنجر, اینڈ سیکنڈ لاسٹ میسنجر واز جیسس کرائسٹ. ایک مسلم, یہ بھی مجھے پتہ نہیں تھا, مطلب کرسچنس اور اسلام مسلمس کا بھائی بھائی والا سین ہے کہ ایک مسلمان تب تک اچھا مسلمان, تب تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اچھا کیا مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ جیسس کرائسٹ پیس بی اپون ہم کے اوپر ایمان نہ لے کے آئے. فرق یہ ہے کہ ہم مسلمس انہیں پروفٹ مانتے ہیں, اور کرسچنس انہیں خدا مانتے ہیں. کوئی خدا مانتا ہے اور کوئی گاڈ, مطلب اللہ کا بیٹا مانتا ہے. بس یہ ڈفرینس ہے کرسچنس اور مسلمس میں.
जो मुझे नहीं पता था पहले, जो इस्लाम स्टडी कर रहा था तब पता चला। बचपन से देखा है टेररिस्ट को बोलते हुए जिहाद जिहाद करेंगे, जिहाद, अल्लाहु अकबर, मतलब ये एक नारा अल्लाहु अकबर जिसको तकबीर बोला जाता है, जो एक बहुत बेहतरीन और प्यारा एक मतलब अच्छा पीसफुल एक वर्ड है, जिसको मीडिया ने और जिसको मूवीज़ में मतलब कत्लेआम करते हुए अल्लाहु अकबर, कत्लेआम करते हुए अल्लाहु अकबर, और जिहाद का वर्ड, इतना ज़्यादा जिहाद के वर्ड को मीडिया एंड मूवीज़ में गलत तरह से दिखाया जाता है। जिहाद का मतलब क्या होता है? कभी रिसर्च किया है? कभी गूगल पे जाके रिसर्च करो जिहाद का मतलब क्या होता है। जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल करना, और इस्लाम में सबसे बड़ा जिहाद किसको कहा गया है पता है? कि तुम अपनी जो तुम्हारी गंदी ख्वाहिश है, जो तुम गुनाह करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उससे जिहाद करो, उससे स्ट्रगल करो, वो ख्वाहिश से स्ट्रगल करो और उस पर काबू पाओ, उससे जिहाद करो, स्ट्रगल करो उसके साथ, कि जो तुम्हारी गंदी ख्वाहिशें हैं ना उसके साथ जिहाद करो। दैट इज़ द बेस्ट जिहाद इन इस्लाम, जिसको गलत तरह से पोर्ट्रे किया जाता है मीडिया के थ्रू और मूवीज़ के थ्रू। बचपन से नमाज सुना था तो मतलब मुझे लगता था वही कि लोग दरगाह पे जाते हैं, मतलब मुझे मस्जिद और दरगाह का डिफरेंस नहीं पता था पहले, तो मुझे ऐसा लगता था कि लोग जो वो कब्र वाले इंसान होते हैं वो उनके खुदा हैं और उनके सामने बैठ के सजदा करते हैं, और वही नमाज मतलब उनकी इबादत करते हैं, वो नमाज़ पढ़ते हैं 5 टाइम्स उनके पास जाके, क्योंकि बचपन से यही देखा हुआ है तो यही पता होगा, राइट? मुझे नहीं पता था इस चीज़ के बारे में, बट ऐसा नहीं है। कोई भी मुसलमान जो है, पहली बात तो वो तब तक मुसलमान है जब वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा है। अगर आप अगर नॉन मुस्लिम हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, और अगर आप ऐसे मुसलमान को जानते हो जो नमाज़ नहीं पढ़ता है 5 वक्त की, तो आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो शख्स अमलन काफिर है। वो शख्स मुसलमान, सिर्फ कलमा गो मुसलमान है, बट वो अमलन काफिर है, बिकॉज वो एक फ़र्ज़ चीज़ की अदायगी नहीं कर रहा है जो फ़र्ज़ है इस्लाम में। यू हैव टू बी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। तो कोई भी मुस्लिम जब भी प्रे करता है तो वो डायरेक्शन से करता है। अभी जैसे मक्का, सऊदी अरेबिया में मक्का है, वहाँ पे काबा शरीफ है, एंड काबा की तरफ डायरेक्शन करके हर एक मुसलमान हर एक कंट्री में काबा की तरफ फेस करके नमाज़ पढ़ता है 5 वक्त की। और जब भी नमाज़ पढ़े उस टाइम उसके सामने कोई भी पेंटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम एम्प्टी होना चाहिए। मस्जिद मीन्स एकदम एम्प्टी, एंड वहाँ पे इंसान सजदा करता है एंड अल्लाह ताला से दुआ करता है। एंड अल्लाह ताला, मैंने जो पहले बताया अल्लाह ताला कौन है, ठीक है, अल्लाह ताला कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। उस हिसाब से मुसलमान दुआ करता है, इबादत करता है। तो दिस इज़ इस्लाम, जो मैं कितना गलत समझता था, और बहुत सारे लोग समझते हैं ऐसे, जैसे मैं समझता था। सॉरी। अब एक लास्ट चीज़ बताना चाहता हूँ जो मैं बहुत गलत सोचता था, वो सोचता था लड़कियों के बारे में इस्लाम में, कि जो मुसलमान लड़कियाँ होती हैं उन पे बहुत जुल्म किया जाता है मुसलमान मर्दों के द्वारा। मुसलमान लड़कियों को बांध के रखा जाता है, उनको कैद किया जाता है, उनको ज़बरदस्ती पर्दा पहनाया जाता है, उनके साथ जुल्म होता है, उनको छोड़ दिया जाता है, 2-2, 3-3, 4-4 पत्नियाँ रखी जाती हैं। बहुत सारी ऐसी मिसकंसेप्शंस, मिथ। एक जाहिल इंसान होता है जिसको कुछ पता नहीं, जिसने कुछ पढ़ा नहीं, लोगों की बातें सुनी और वही सोच अपना ली और वैसे ही सोचना स्टार्ट कर दिया जैसे बहुत सारे लोग अभी सोच रहे हैं। देन फिर ऑब्वियसली इस्लाम को पढ़ा, स्टडी किया, तो पता चला कि इस्लाम ने जितने ज़्यादा हकूक़, जितने ज़्यादा राइट्स वुमेन्स को दिए गए हैं इस्लाम की तरफ से, उतने ज़्यादा किधर भी नहीं है, कोई भी रिलीजन में नहीं है। एंड आई कैन प्राउडली से दैट। अभी अगर कोई मुसलमान गलती कर रहा है, अपनी बीवी के साथ ज़्यादती कर रहा है, वो मुसलमान अपनी बीवी को तंग कर रहा है, अपने बच्चों को तंग कर रहा है, दैट डजंट मीन कि इस्लाम ने उसको ये सिखाया। दैट मीन्स कि वो मुसलमान ने इस्लाम को स्टडी नहीं किया, जाहिल है, वो गुनहगार है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इट डजंट मीन कि इस्लाम ख़राब है। कभी भी इस्लाम को पढ़ने के लिए मुसलमान को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुसलमान बहुत गलतियाँ करता है। इस्लाम को पढ़ने चाहिए, इस कुरान को, इस्लाम को स्टडी करने के लिए कुरान को पढ़ना चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि कुरान ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो ये था आज का वीडियो। कल के वीडियो में बताऊंगा वाई आई हैव एक्सेप्टेड इस्लाम। मैंने इस्लाम कबूल क्यों किया भाई, क्यों, क्या है इस्लाम में ऐसा जो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो चलिए वेट करिए कल तक।
جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ، بائے۔